नमस्कार बच्चों, मैं मंजुला बीजोगी, हिंदी शिक्षिका, शरण बसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहಳ್ಳಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका, चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, मैं आज आप लोगों को 8वीं कक्षा का दूसरा गद्य पाठ मिर्च मसाला, उस पाठ के बारे में आपको समझाना चाहती हूँ, विश्लेषण करना चाहती हूँ, अभ्यास कार्य को भी समझाना चाहती हूँ। ये मिर्च मसाला सुनते ही हमें आश्चर्य लगेगा ना। मिर्च का अर्थ है मिर्ची, मिर्ची यानी ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ। तो मसाला का अर्थ होता है ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಈಗ ಪಾಪಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಪ್ಪಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಉದುರಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಸಾಲ ಪಾಪಡ್ ತಿಂತೀರಿ ತಾನೆ। ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಯಾವ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಖಾರವನ್ನ ಹಾಕಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। तो क्या है मिर्च मसाला, यह एक लोक कथा है, हिंदी की लोक कथा। लोक यानी लोग, ಜನರು, कथा यानी कहानी, कथे। हागाದ್ರೆ लोक कथा किसे कहते हैं? लोगों के मुंह से आने वाली आई हुई कहानी को हम लोक कथा कहते हैं। लोक गीत है कन्नड़ का, कौन सा है वो? धरणी मंडल मध्यदೊಳಗೆ। आप सब लोगों ने सुना होगा ना, सुना होगा ना नहीं, सभी ने सुना है। तो वैसे ही ये लोक कथा है, वो लोक गीत है, ये लोक कथा है। तो इस पाठ में बच्चों, इस पाठ का आशय क्या है हम पहले जानना होगा। इस पाठ से यहाँ लेखक नहीं है, इसीलिए इस पाठ का आशय, यह कहानी हमें क्या अर्थ देती है, इसका उद्देश्य क्या है, उसे जानना जरूरी है। उसके बाद हम एक एक को देखकर जाएंगे। तो पाठ का आशय है, कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वह सावधानी बरते। इसका अर्थ है, हमें जो विचार होते हैं हमारे मन में, उनको हम क्या करते हैं, अपने मन में ही सिर्फ नहीं रखते, उनको दूसरों के सामने बांटना चाहते हैं। कोई भी विचार क्यों न हो, उससे और भी एक बात है, जो किसी को मत कहना। ऐसा जो बोल देते हैं तो झट से जाकर हम क्या करते हैं, दूसरों को बोल देते हैं और उनके सामने कह देते हैं कि तुम भी किसी से मत कहना। इसीलिए इस कहानी में भी ऐसे ही होते जाता है। पहले एक विचार होता है, वो एक सामान्य विचार है, उस विचार को इतना आगे बढ़ाते हैं, मिर्च नमक लगा लगा कर वो खींचते हैं, आपको ताजुब होगा, उस बात को कहां तक ले जाकर पहुंचाते हैं। इसीलिए जो ध्यान रखना चाहिए कि राज, राज का अर्थ होता है रहस्य, गुट्टिन मातु। जो बात होती है उसको बताने से पहले, ಹೇಳುವಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾವಧಾನಿ, ಸಾವಧಾನಿ का अर्थ होता है ಸಮಾಧಾನ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಯೋಚಿಸಿ, ಆಲೋಚಿಸಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು। हम आगे पीछे कुछ नहीं सोचते, जो बात हमें जो सुनते हैं उस विचारों को दूसरों को प्रकट करते हैं। हम एक दुर्घटना देखकर आते हैं, उदाहरण के लिए यानी एक्सीडेंट। रास्ते में आप जाते रहते हैं, तब एक दुर्घटना घटती है आपके सामने। आप क्या करते हैं, एक बाइक में जा रहा होता है, वो गिर जाता है, आप क्या करते हैं, उसे उठाते हैं। कुछ लोग उठाते भी नहीं हैं, देखकर वीडियो करते हैं, चले जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है। अभी क्या किया है, जाकर उसे उठाना होगा। हमारे पास पानी है तो उसको पिलाना है, नहीं तो अस्पताल पहुंचाने के लिए हमें होगा तो वो भी कार्य करना है। वैसे ही तब हम क्या करते हैं, उस घटना को देखते हैं, दूसरों के सामने आकर बता देते हैं।
तब क्या कहते हैं पता है, उसको और थोड़ा मिर्च नमक लगा कर बोल देते हैं क्या हुआ, और सिर्फ गिरा हुआ होता है, ऐसा नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं, वो गिरा मेरे सामने, यहाँ गिरा तो बैग से उधर जाकर गिर पड़ा, ऐसा कुछ बोल देते हैं। और बहुत सारे लोग आए, उसे उठाए, मैंने ही उसे उठाकर क्या किया, अस्पताल ले गए। ये सिर्फ देखा हुआ होता है, लेकिन क्या कहता है, मैंने उसे उठाया, पानी पिलाया, उसको लेकर गया, उसके घर पहुंचाया, अस्पताल पहुंचा, जो चाहे वो उसके मन में आता है उसको बड़ा चढ़ाकर कह देता है ना। इसीलिए हम ऐसा नहीं करना है। तो जो बात देखते हैं, जो बात है उसी बात को ठीक से कैसा है वैसे ही रख देना है या बोल देना है। ऐसी ही इस कहानी में एक राज की बात होती है। वो राज की बात नहीं है, एक मामूली सी यानी सामान्य बात होती है, उसको बड़ा चढ़ाकर कहाँ तक ले जाते हैं उसे देखना है। तब सावधानी बरतकर उस विचार को दूसरों के सामने प्रकट करना है। इस विचार को हम इस मिर्च मसाला कहानी से सीख सकते हैं। तो कहानी पढ़ने से पहले यानी कथा पढ़ने से पहले कुछ शब्द हैं यानी कठिन शब्दार्थ हैं, उनको जानना जरूरी है, क्योंकि आप कन्नड़ भाषी हैं, उसके साथ साथ तृतीय भाषा के रूप में हिंदी सीख रहे हैं, तो आप लोगों को उसका कन्नड़ का अर्थ भी होना जरूरी है, और हिंदी का हिंदी के अलग अलग अर्थ को भी समझना जरूरी है। उसके बाद ही मैं जो कहानी पढ़ाती हूँ वो आप लोगों को सामने समझ में आती है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर कसम। कसम का अर्थ होता है सौगंध, शपथ। ನೀವೇನಂತೀರಾ, ಆಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಶಪಥ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, प्रतिज्ञा ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ। उसे क्या कहते हैं, सौगंध भी कहते हैं, शपथ भी कहते हैं, और कसम से आप लोगों ने सुना होगा, हिंदी भाषी वाले बात करते समय कहते हैं कसम से मैं कुछ नहीं किया। ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಸಾದಾ ಸೀದಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಳಸ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರಾಣೆಗಳು, ಹೌದಾ? ದೇವರಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ, ಅದರ ಆಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ನಂಬು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, कसम यानी देवराणी ಆಗ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ क्या बोलते हैं, कसम, सौगंध, शपथ। कितने 3 शब्द आपके मन में याद रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद आंगन। आंगन यानी अंगड़ा, ಅದನ್ನ अंगना भी कहते हैं, यानी बात को पचाना। इसका अर्थ होता है किसी बात को छिपा लेना, यानी किसी बात को भी यानी ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದಕ್ಕೆ, ಮುಚ್ಚಿಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ। पेट फूलना, हम सीधा सा अर्थ लेते हैं तो पेट फूलना, फूलना का अर्थ होता है ऊदಕೊಳ್ಳೋದು, ಉಬ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, वैसा नहीं लेते, उसका अर्थ अलग रूप में लेते हैं। पेट फूलना का अर्थ है किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना। हमारे मन में जो विचार होते हैं ना, उनको, उन विचारों को दूसरों के सामने कह देना चाहिए। हम तब तक चुप नहीं रहते, जाकर कह ही देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पेट फूलना। उसके बाद राज, यानी मैंने पहले ही इधर कहते हुए आशय के समय में आप लोगों को बताया है, राज का अर्थ होता है रहस्य। ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಹಸ್ಯ ಅಂತೀವಿ, ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ। ಪೇಟ್ ಫಟ್ ಜಾನ, ಪೇಟ್ ಫಟ್ ಜಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದೋಗೋದು। ಇಲ್ಲಿ सीधा ನೇರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ पेट फटना का अर्थ होता है पेट में बहुत पीड़ा होना, ತ್ರಾಸ ಆಗೋದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ। ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು 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 ಅಂತ ತಳಮಳ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೇಟ್ ಫಟ್ ಜಾನ। ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ पेट में बहुत पीड़ा। पीड़े ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಟ ಆಗೋದು, ಈ ತರ ನಾವು ಅರ್ಥ ತಗೋಬಹುದು। उसके बाद बात उगलना, इसका अर्थ होता है रहस्य बात को प्रकट करना। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯೋ ಬೊಗಳು ಅಲ್ವಾ। ಬೊಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳದಂಗೆ ಬೊಗಳ್ತೀವ, ಇಲ್ಲ। ಲೇಕಿನ್ हम क्या कहते हैं, ಹೇಳೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಹೇಳು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೊಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಉಗುಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾತ್ ಉಗಲ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಹಸ್ಯ ಬಾತ್ಕೋ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ನ, ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರವನ್ನ, ರಹಸ್ಯವಾದ ಮಾತನ್ನ
ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋದು, ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳೋದು. उसके बाद खबर यानी खबर ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಖಬರ್ यानी ಸಮಾಚಾರ, ಸ್ಥಿತಿ, ಹಾಲ್, ಇದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಗೋರಯ್ಯ. ಗೋರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗೋರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. उसके बाद घबराहट. घबराहट का अर्थ होता है भय, डर ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಭಯ ಉಂಟಾಗೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್, ದೇವರಾಣಿ ಆಗ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಕಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಣೆ ಅಂತ, ಸೌಗಂಧ ಶಪಥ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್, ನಾನಲ್ಲ ಮಿಸ್, ದೇವರಾಣೆ ನಾನಲ್ಲ ಮಿಸ್, ಇವನು ಮಿಸ್ ಅಂತೀರಿ ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಭಯ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. उसके बाद हम और भी कुछ शब्द हैं, मैं पाठ पढ़ाते जाते समय उन शब्दों का अर्थ आप लोगों को कहते जाती हूँ. आपको क्या करना है, अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना होगा. उसके बाद घर जाकर और एक बार उन शब्दों को लिख कर एक तरफ 2-4 बार पढ़ने से आपके मन में वो शब्द ऐसे ही रहते हैं. ऐसा यानी ऐसी कोशिश करना है. ठीक है बच्चों, आप शब्द को भी जान चुके हैं. मैं पाठ पढ़ाते जाती हूँ, तब इन शब्दों को देखना है, अर्थ समझकर, वाक्य को भी समझकर, कहानी समझते आगे बढ़ना है. ठीक है, तो शुरू करेंगे. यस. एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. एक दिन का अर्थ क्या है? एक, ಒಂದು, दिन, ದಿನ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವೋ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದಿನ. एक दिन क्या हुआ, भोलू नाम का एक व्यक्ति, उसका नाम क्या है, भोलू. वो क्या करता है, अपने घर के सामने रहे आंगन में, आंगन का अर्थ क्या है, अंगड़ा, आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. क्या पी रहा था? दूध पी रहा था. कहाँ बैठकर? आंगन में बैठकर. एक दिन कौन? भोलू. भोलू क्या कर रहा था? एक दिन आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. समझ में आया? ठीक है. उसके बाद दूध पीते समय क्या हुआ, आगे सुनना है कि नहीं? सुनना है ना. तो दूध पीते समय क्या हुआ देखते जाएंगे. उसे खांसी आई. खांसी का अर्थ होता है कहते हैं केमो, है ना. तो खांसी आ जाती है. वो क्या करता है, पीते समय खांसी आती है तो क्या होता है, दूध पूरा आंगन में गिर जाता है. तो उसे खांसी आई, दूध का लोटा लुढ़क गया. ಹಾಲಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಲೋಟ ಏನಾಯ್ತು, ಕೆಳಗಡೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತು. थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया. ನೀವು ಕೂಡ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು, ಹಾಲು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರೋ ಲೋಟನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾಯ್ತು, भोलूಗೆ ಆಯ್ತು. वो क्या कर रहा था, एक दिन आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. दूध पीते समय उसे क्या आई, खांसी आई. खांसी आते ही लोटा लुढ़क गया जमीन पर. भूमि ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. वो पड़ते समय, गिरते समय क्या होता है, उसके मुंह में थोड़ा दूध होता है. वो दूध क्या करता है, वो पूरा बाहर आया, निकल कर जमीन पर फैल गया. लोटा गिरने के बाद दूध कहाँ पर फैल गया, जमीन, ನೆಲದ ಮೇಲೆ. ಫೈಲ್ನಾ ಯಾನಿ ಹರಡುವುದು. ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರಾಗ್ಲಿ ಹಾಲಾಗ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, ಫೈಲ್ನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಜಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಹರಡ್ತು. पहले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए. वो जमीन पर दूध उसके मुंह से गिरता है ना, उसमें कितने पंख, 2 पंख. याद रखना है. मैं आगे जाते जाते क्या कह देती हूँ, मैं पीछे फिर आकर आपको प्रश्न पूछती हूँ, तो तब क्या करना है, आप लोग बोलना है, हर एक प्रश्न का उत्तर दे देना है. इसीलिए
कहानी को क्या करना है, ध्यान से सुनना है। तो अब क्या करना, तब फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। पंख का ರೆಕ್ಕೆ, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಪಂಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ, ಆ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪಂಖಗಳು? 3 ಇರತ್ತೆ ತಾನೆ ರೆಕ್ಕೆ. ಆ ರೆಕ್ಕೆಗಳೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನಿನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಉಸ್ಕೋ 2 पंख दिखाई दिए. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. वह घबरा गया. पंख को देखते ही वह क्या करता है, घबराता है. ये क्या है, मैंने क्या कर रहा था, दूध पी रहा था, मुझे खांसी आई, वो लोटा लुढ़क गया, मुंह में जो रहा दूध वो भी नीचे जमीन पर गिर गया. तो उसमें देखता है 2 पंख हैं. तो उसे क्या करता है, वो तब घबराता है, ये कहां से आए, ऐसा समझ के घबराता है. अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा. बुलाना यानी करियोदु. किसे बुलाया, उसकी पत्नी को. पत्नी का नाम क्या है, हीरा. याद रखना है, उस व्यक्ति का नाम क्या था, क्या था नाम, भोलू. भोलू की पत्नी का नाम क्या है, हीरा. हीरा को बुलाया. बुलाकर कह रहा है, कर दो ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो तुमसे एक बात बताओ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ऐसा कह देता है, किसे, अपनी पत्नी हीरा से. तो तब वो क्या करती है, कसम से किसी से नहीं कहूंगी. ಇವಳು ಕೂಡ ವಾದ ಏನೇ ಆಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತು ಕಣ್ರಿ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀರಾನು ಕೂಡ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಯಾರಿಗೆ, ತನ್ನ ಪತಿ ಭೋಲುಗೆ. ಅವಾಗ ಕಸಂಸೆ ಕಿಸಿಸೆ ನಹಿ ಕಹೂಂಗಿ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಾಳೆ ಪತ್ನಿ ಬೋಲಿ. ಭೋಲು ನೆ दूध में पंख की बात बता दी. ಏನ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದೇ ತಾನೆ, ಹಾಲಲ್ಲಿ 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡು ಕಣೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀರಾ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. तो पंख की बात यानी ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭೋಲು. तो पहले क्या कहा था उन्होंने, किसी से नहीं कहोगी तो ही मैं बताऊं. वो भी कहती है, नहीं कसम से मैं किसी से भी नहीं कहूंगी. तो उसका पेट फूलने लगा. ನೋಡಿ, ಏನಾಗ್ಲಿ ವಿಚಾರನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಹುಟ್ಟತ್ತೆ. ಹೌದು ತಾನೆ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಕೇಳೋಣ, ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಈ ವಿಚಾರನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಕೂಡ ನಮ್ಗೊಂದು ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳೋವರೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೋಗಿ ಉಗುಳೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ऐसे ही इसका पेट भी फूलने लगा. ಇವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ. तब क्या करती है, हीरा इस बात को पचा न पाई. ಇದನ್ನ ಅರ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ. ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ, भोलू के मुंह से गिरे दूध में 2 पंख रही बात को ये पचा न पाई. ಅವಳನ್ನ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇತ್ತು. उसका पेट फूलने लगा. मैंने यहाँ पर वो विचार बताया. पेट फूलना का अर्थ होता है उस बात को दूसरों के सामने कह देना. तब वैसे ही उसे लगने लगा, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. अपनी पड़ोसन चंपा से कहा. ಪಡೋಸನ್ ಯಾರು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು. ಪಡೋಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದವರು, ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಪಡೋಸಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಪಡೋಸನ್ ಯಾನಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ವಿಚಾರನ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪಡೋಸನ್ ಚಂಪಾ, ಉಸ್ಕಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವಳು ಚಂಪಾ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೋಲು ನೆಂಟಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಂಪಾ ಬೋಲು ಪತ್ನಿ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಹೀರಾ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವಳು ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಪಾಠದ ಕಡೆಗೇನೆ
ನಿಮ್ಮ ಒಲವಿರಬೇಕು. ಕಥೆ ಕೇಳುವಾಗ ನೀವು ಈ ಕಡೆನೇ ಗಮನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೇಟ್ ಕೂಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಈ ಕತೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. तो पड़ोसन चंपा से कहा, कैसे कहा, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಅವಳು. ಏಕ್ ರಾಜ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೇ ಅಂದ್ಲಿ ಇವಳು. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಷಯ ಇದೆ ಕಣೆ ಚಂಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಯಾರು? ಹೀರಾ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಜಾನ್ತಿ ಹೋ ಆಜ್ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳಪ್ಪ ಇವಳು ಅಂತ ಚಂಪಾಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. तो उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले. ಕಬೂತರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಿವಾಳ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಕೇಳಿದೀರಾ, ನೋಡಿದೀರಾ ನೀವು ಪಾರಿವಾಳವನ್ನ? ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಬೂತರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಹಿಂದಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಕೇಳಿರಬಹುದು ನೀವು. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾ ಕಬೂತರ್ ಜಾ 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 ಕಬೂತರ್ ಜಾ ಜಾ ಜಾ, पहली प्यार की पहली चिट्ठी हो, पहली प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿಯಕರ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಒಲವಿನ ಪತ್ರವನ್ನ, ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರವನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸುವಂತ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಮೊದಲು ನೀವು ನೋಡಿದಿರ. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ, ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಬೂತರ ಹತ್ರನೇ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಿವಾಳದ ಹತ್ರನೇ ಆ ಓಲೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಇವಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಗಂಡ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದ್ವು ಅಂತ, ಇವಳದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ಲು, ಪಾರಿವಾಳದ ರೆಕ್ಕೆಗಳೇ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿರ್ಚ್ ನಮಕ್ ಮಸಾಲ उसको लगाकर क्या कहती है, कह देती है, जानती हो क्या हुआ आज उनके मुंह में. ನಮ್ಮವರ ಮನೆಯವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ಯಾವುದು, ಪಾರಿವಾಳದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದವು ಕಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾಳ, ಅವಳಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೇನಪ್ಪ ಪಾರಿವಾಳದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವಳಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಂತ, ಬಹುತ್ ಸಾರೆ, 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ, ಇವಳು ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲು. ಅಂದ್ರೆ 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಬದಲಾಗಿ ತುಂಬಾ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ವು. ಅವನು ಬರೀ ರೆಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದ, ಪಕ್ಷಿದೋ ಯಾವ್ದಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇವಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರಿವಾಳದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಷಯನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ಲು. ಮುಜೆ ಚಿಂತಾ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ ಪರ್ ಕಿಸಿ ಸೆ ಮತ್ ಕೆಹನಾ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಣೆ, ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. आगे क्या होता है, चंपा से रहा न गया. क्यों, यानी ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ, ಹೀರಾ ಬಂದು ಚಂಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಕಣೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಅವಾಗ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರು ಕೆಮ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೋಟ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು, ಹಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿರೋ ಹಾಲು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಾವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂತು. 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಳಿರೋ ವಿಚಾರ ಅದು. ಇವಳೇನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ತುಂಬಾ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ವು, ಅದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಪಕ್ಷಿದು, ಪಾರಿವಾಳದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. तो उस बात को ये और क्या करती है, उसकी सहेली को कहने के लिए जाती है. कौन, चंपा. ಚಂಪಾ ಸೆ ರಹಾ ನ ಗಯ, ಇವಳಿಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅವಳು ಹೇಳಿದಾಳೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಪಾಪ ಗಂಡಸರು ನೋಡಿ ಇರೋ ವಿಚಾರನ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಭಯ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸೋಣ ಅಂತ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಕಣೆ, ಗುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಿಸಿ ಸೆ ಮತ್ ಕೆಹನಾ ऐसे 2 पंख निकले मेरे मुंह से दूध. लेकिन ये औरतें हैं ना, ಹೆಂಗಸರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ,
ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹರಡುವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೆಂಗಸರಾಗಿ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರ ಇದ್ರೂ ಈ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯನ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇದ್ದಿದ್ದು 20 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ವಾಕ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ತಾವು ಕೈಯನ್ನ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದೇನು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. लेकिन ऐसा नहीं करते, ये शुरू करती हैं अपनी गलियों की पूरी बात. ಅವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಇವ್ರು ಹಂಗೆ ಉಸುರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ನಗು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. क्योंकि उनके मुंह से जो विचार निकलते हैं वो पच न पाते. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅರ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹರಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಿಸ್ಸೀಮರು ಅಂತ. ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ನೋಡಿ ಏನೋ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಯ್ತು ಹಾಗಾಯ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ऐसी नहीं है. औरतें क्या करती हैं, बात को बड़ा चढ़ाकर उनके कान में जाकर फुसफुस करके बोल देती हैं, कानाफूसी भी करते हैं और जोर जोर से भी कह देते हैं और दूसरों की बात लेकर सुन सुन के हंसते भी हैं. यानी उनका समय ऐसे ही व्यर्थ. इसमें कुछ औरतें, सभी नहीं, कुछ औरतें गंवा देती हैं. ऐसे ही यहाँ भी हुआ. तो चंपा ने क्या किया, उसकी सहेली तन्न गिड़ती चमेली से कहा. तो क्या कहती है देखेंगे. उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट पड़ जाएगा. ಇವಳು ಹೊಟ್ಟೆಲೂ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಳಿಗೂ ಕೂಡ ತ್ರಾಸಾಗಕ್ಕೆ पीड़ा, पेट में पीड़ा होने लगी, शुरू हुआ. तो इसीलिए विचार को दूसरों के सामने व्यक्त करना है. ऐसे लगने लगा ನಾನು ಕೂಡ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी. बात उगलना मैंने कहा है यहाँ पर. बात उगलने का अर्थ है रहस्य बात को प्रकट करना. ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಅವಳು ಕೂಡ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವಳ ಎದುರಿಗೆ, ಚಮೇಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಚಮೇಲಿ ಯಾರು, ಚಂಪಾನ ಗೆಳತಿ. ಚಂಪಾ ಯಾರು, ಹೀರಾನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮುಂದೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ವಿಚಾರನ. कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया. ಇವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಆಣೆ ಮಾಡ್ಕಣೆ, ನನಗೆ ಮೊದಲು ಮಾತು ಕೊಡು ನೀನು, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅವಳಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು ತಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಇವಳು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಇವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಇವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, चमेली ಹತ್ರ उसको भी किसी से मत कहना कहकर वो कह रही है. किसी से मत कहना यानी ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೂ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಕಣೆ ಅಂತ. ಚಂಪಾ ಬೋಲಿ. ಕ್ಯಾ ಬೋಲಿ ಚಂಪಾ, ದೇಖೋ ತೋ. ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ. ದೇಖೋ ತೋ ಭೋಲೂಜಿ ಕೋ ಆಜ್ ಖಾಂಸಿ ಆಯಿ. ಭೋಲೂಜಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೆಂಬಂತಂತೆ. ಅವ್ರು ಉನ್ಕೆ ಮುಹ್ಸೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಉನ್ಕೆ मुंह यानी बात, मुंह से एक पूरा कबूतर निकला. कैसी बात है देखो. उन्होंने पहले बोलू बोला 2 पंख. उसकी पत्नी हीरा बोली कबूतर के बहुत सारे पंख. उसकी यानी पड़ोसन जो चंपा अपनी सहेली से बोली क्या, उसके मुंह से बहुत सारे, एक पूरा ಕಬೂತರ್ ಹಿ ನಿಕ್ಲಾ. ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಪಾರಿವಾಳನೆ ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. एक पूरा कबूतर निकला. निकला यानी ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. चमेली को विश्वास नहीं हुआ. कौन विश्वास करते हैं, आप लोग विश्वास करते हैं. मेरे मुंह से एक पूरा कबूतर निकला. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಕಬೂತರ್ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅಥವಾ ಪಾರಿವಾಳ ಹೊರಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಂಬ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. वैसे ही ये भी चमेली भी क्या करते, पहले उसको विश्वास नहीं हुआ. ಆದ್ರೆ ಇವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾಳ, ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಪೂರಾ ಕಬೂತರ್. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ಳು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀಯ ನೀನು ಚಂಪಾ, ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಹೊರಗೆ ಬಂತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಕಬೂತರ್ ತೋ ಇತ್ನಾ ಬಡಾ ಪಕ್ಷಿ ಹೈ. ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಹೆಂಗಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ये तो बहुत बड़ा पक्षी है, ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ಅದು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂತದು. ಖಾಯಾ ಕೇಸೆ ಹೋಗ, ದೇಖ ಹೆಂಗ್ ತಿಂದಿರ್ಬೋದು ಕಣೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ನಾವು ಅಂತ.
ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಾತು. ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಬೂತರ್ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಿವಾಳ ಬಾಯಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗ್ ತಿಂದಿರ್ಬೋದು. ಇವಳದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರ್ಸಿನೇ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಓಕೆ ಖಾಯ ಹೋಗ, ಹೆಂಗ್ ತಿಂದಿರ್ಬೋದು ಕಣೆ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. उसके बाद कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं. वाह, ಎಂತ ಮಾತು ನೋಡಿ. ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಷಯ? ಎಷ್ಟು ಬಡಾ चढ़ाकर बढ़ाकर बोल रहे हैं. आगे जा रहा है ये विचार कैसे जा रहा है देखो. कुछ ही देर बाद, ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಿಸಿ ಪಡೋಸನ್ನೇ ಸುನ, ಅವಳ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವಳು ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ಲು ವಿಚಾರನ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಕೂಡ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅವಳು? ಸುನಾಕಿ ಭೋಲು ಕೆ ಮುಹ್ ಸೆ ಝುಂಡ್ ಕೆ ಝುಂಡ್, ಝುಂಡ್ ಯಾನೆ ಗುಂಪು, ಯಾವುದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು. ಝುಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕೂಡ ಹೊಸ ಶಬ್ದ. ಸಮೂಹ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪೂರ್ತಿ ಝುಂಡಕ್ಕೆ ಝುಂಡ್ ಕಬೂತರ್, ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಗುಂಪು ಹೊರಗೆ ಬಂತಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕವ್ವೆ, ಕವ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕವ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಕಾಕಬುಶುಂಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಕಾಗೆಗೆ. ಕಾಕಬುಶುಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಕಥೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ? ಕಾಕಬುಶುಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವ್ದಂತೆ? ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿ ಯಾವ್ದಂತೆ? ಕಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕಾಕಬುಶುಂಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಗೆನೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ವಂತೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ನಂಬುವಂತ ವಿಚಾರನಾ? ಫಿರ್ ಭಿ ದೇಖೋ, ಕವ್ವೆ, ಕಬೂತರ್, ಗೋರಯ್ಯೆ, ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ವಂತೆ. ಮುರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹುಂಜ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ವಂತೆ. ಒಂದ್ ಹುಂಜ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಂಜ ಹೊರಗೆ ಬಂತಂತೆ. ಆದಿ ನಿಕಲ್ ರಹೆ, ಬರ್ತಾನೆ ಇದಾವಂತೆ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಪಾಪ ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಡ ನೋಡಿ. ಹೇಳಿರೋ ಒಂದು ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಡೀ ಊರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬಳ ಬಾಯಿಂದ ಒಬ್ಬಳ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಪಕ್ಕದವಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಕಬೂತರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪಾರಿವಾಳವಾಗಿ, ಪಾರಿವಾಳದಿಂದ ಕಾಗೆಗಳಾಗಿ, ಕಾಗೆಗಳಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಗಳಾಗಿ, ಗುಬ್ಬೆಗಳಿಂದ ಹುಂಜಗಳು ಕೂಡ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾವಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೇ ಇದಾವಂತೆ, ಬೋಲು ಬಾಯಿಂದ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹರಡ್ಬಿಡ್ತು. गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ್ದಲ್ಲ, ರಂಗ್ ಬಿರಂಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ್ದು ಕಲರ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾವಂತೆ, ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. तो उसके बाद क्या होता है ನೋಡಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ರಂಗಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿ, ಅನೇಕ ಆಕಾರದ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಬಣ್ಣಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಬೇರೆ ದೇಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಡ, ನಮ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ನಾವು ಅವನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಿಂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಪಾಪ ಇಡೀ ದೇಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೋಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇವಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕಾರದ ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಐಸಾ ನಹಿ ಹೈ ವಿದೇಶ್ ಕೆ ಪಕ್ಷಿ ಭಿ ಕೆ ಮುಹ್ ಸೆ ನಿಕಲ್ ರಹೆ ಹೈ, ಇವನ್ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ಬಿಡ್ತು. ಇನ್ ಪಕ್ಷಿಯೋ ಸೆ ಆಕಾಶ ಭರ್ ಗಯಾ ಹೈ, ಇವನ್ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಆಕಾಶವೇ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಧಾಮನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾವು ನೆನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಧಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮನೆ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಗುಡವಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ, ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋದಾಗ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರ. ಧಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೀರು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದಿರ ಪಕ್ಷಿಧಾಮನ? ರಂಗನ ತಿಟ್ಟು, ಗುಡುವಿ ಕೇಳಿದಿರ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ. ಆ ತರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನಾಗಿದಾವೆ, ಅವಷ್ಟು ಕೂಡ ಬಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಿದಾವೆ. ಅವು ಹಾರಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಭೋಲು ಬಾಯಿಂದ ಬಂದು ಹಾರಾಡ್ತಿದಾವೆ. ನಂಬುವಂತ ವಿಚಾರವೇ?
ಆದ್ರೂ ನಂಬುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದನ್ನ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಥೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೋಲುಂದು. ನಿಕಲ್ ರಹೆ ಹೇ ಔರ್ ಇನ್ ಪಕ್ಷಿಯೋ ಸೆ ಆಕಾಶ ಭರ್ ಗಯಾ ಹೇ. ಇಡೀ ಅಂಬರವೇ ತುಂಬೆ ತುಳುಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ. ರಾಯಿ ಕಾ ಪಹಾಡ್ ಬನಾ ಲಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಕಡ್ಡಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಗುಡ್ಡ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಇರೋ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪರ್ವತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे. ಈ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವಾದ್ರೂ ಹೋಗೋದೇ ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಯಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾವಂತೆ, ಇಡೀ ಆಕಾಶದ ತುಂಬಾ ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ पक्षिगळे हारतिदावंते. ऐसा हम भी समझते हैं ना. तो अब क्या होता है, हमें भी जाकर देखना है ऐसा लगता है. तो वहां से दूर दूर से लोग आने लगे. दूर दूरದಿಂದ ಜನ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರು. बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था. भयभीत होकर वो बेचारा भोलू क्या करता है, जाकर एक पेड़ के ऊपर ಅಂದ್ರೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಅವನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿ ಒಂದು ಟಂಗೆಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ ಗಂಭೀರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಏನೋ, ಜನ ನನ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ भयभीत होकर वो क्या करता है, एक पेड़ पर छिप जाता है. थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे क्या करते हैं, ढूंढ निकाला. ಅವನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ढूंढना यानी ಹುಡುಕೋದು. ढूंढ निकाला ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ರು. उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए. कैसी बात है, देखो ये 2 बातों से पूरा पाठ हमें समझ में आता है. लोग वहां आकर जो निज रूप यानी ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ವಾಸ್ತವವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಬೋಲುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಹಸ್ಯದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅವನೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಅಡಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂತೆ. ವಾಸ್ತವ ಆಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಪಕ್ಷಿನೂ ಇವನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಟ್ಟಿನ ರಹಸ್ಯದ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಈ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶ. ನೀವು ಕೂಡ ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕಡ್ಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ, आपने सुना है इस कहानी को, आप दूसरों के सामने कुछ राज की बात बताने के लिए चले जाते हैं तो आपको ए मिर्च मसाला पाठ है ना कहानी आपको याद में आएगी. तब आपको क्या करना है, जो विचार है, कहने के विचार है तो कह देना है, ऐसे ही कुछ अलग विचार है तो उनको छोड़ देना है. जो कहना भी है तो रहस्य की बात यानी राज की बात सोच समझकर किनके सामने कहना है कह दीजिए. सबके सामने ऐसा मत कहो कि नहीं तो भोलू की स्थिति हमारी भी हो जाती है ना. इसीलिए जो भी राज की बात बताना है तो आप लोग सावधानी बरतना है. अर्थ आयता मಕ್ಕಳೇ ಕಥೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತಾನೆ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಕಥೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಸಾರಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಕಥೆಯ ಚಿತ್ರಣ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಥೆಯನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಒಂದೊಂದು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಠ ಓದಿ. लेसन को पढ़ने के बाद यानी पाठ को पढ़ने के बाद लिखने के लिए कोशिश कीजिए. पहले क्या कीजिए, कन्नड़ में लिखिए. कन्नड़ में लिखने के बाद जो भी वाक्य होते हैं यानी पाठ में आए हुए जो वाक्य होते हैं उनको क्या करना है, आप लोग हिंदी में छोटे छोटे वाक्यों को बनाकर
पूरा यानी यानी कथा को अपने ही शब्दों में छोटी सी यानी कहानी के रूप में लिख सकते हैं। एक भोलू नाम का व्यक्ति था, वो आंगन में बैठकर, कितना अच्छा है देखो, सरल रूप से आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। दूध पीते समय उसे खांसी आई। खांसी आने के बाद उसके हाथ में जो लोटा था वो लुढ़क गया। लुढ़कने के बाद उसके मुंह में जो दूध था वो जमीन पर गिर गया। गिरने के बाद देखता है उसमें 2 पंख हैं। तो उस बात को यानी पंख को देखकर वो घबरा गया, अंदर भयपट्टा। वो क्या करता है, भयभीत होकर अपनी पत्नी से ये बात को कह देता है और वो वादा कहकर बोल देता है, यानी किसी को मत बताना, ऐसा कहते हुए विचारों को कह देता है। तो वो क्या करती है, उसे उस बात को पचा न पाती है, तो अपनी पड़ोसन यानी कौन है, चंपा से कह देती है। चंपा से कहते समय बहुत सारे पंख कह देती है। तो चंपा आगे जाकर उसका पेट भी फूल जाता है, तो उसकी यानी सहेली चमेली को कह देती है। चमेली बोल देती है बहुत सारे कबूतर निकले। तो उसके बाद वो क्या करते हैं और उसको आगे बढ़ा चढ़ाकर बात फैलकर पूरे गांव में फैलती है। फैलने के बाद कौवे, गोरैये, अलग अलग रंग के, आकार के, हमारे देश के विदेश के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रही है। तो ये विचार सुनकर भोलू घबराता है। बेचारा भोलू पेड़ पर जाकर छिप जाता है। छिपने के बाद लोग उसे ढूंढ निकालते हैं। तो तब वास्तव रूप जो क्या है वो समझते हैं कि कोई भी रहस्य की बात बताने से पहले सावधानी बरतना है। कितनी अच्छी है ना। 10 यानी 5 मिनट में हम इस कहानी को समेट कर रख सकते हैं अपने मन में। वैसे ही कन्नड़ में एक बार पूरा कहानी याद कीजिए, उसके बाद हिंदी में लिखने के लिए आप तैयार हो जाइए। ऐसा करते हैं तो प्रश्न का उत्तर लिखते समय आपको आसान हो सकता है। तो मैं एक प्रश्न पूछूं आप लोगों को, आप कह देंगे उत्तर? तो देखेंगे, ये एक दिन भोलू क्या कर रहा था। मैंने पढ़ाया है ना, पाठ को सुना है। एक दिन भोलू क्या कर रहा था, क्या निकालना है उधर। भोलू ये ಒಂದು ದಿನ भोलू ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳ್ತೀರಾ ತಾನೆ ಉತ್ತರ? यस, ಏನು, एक दिन बैठकर भोलू आंगन में दूध पी रहा था। ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, दूध कहाँ फैल गया। कहाँ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ, दूध ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು, ಫೈಲ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ಅರ್ಥ, ಹರಡುವುದು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಲು ಎಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು? ಜಮೀನ್ ಪರ್, ನೆಲದ ಮೇಲೆ। ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬರೀತಿರ್ತಾನೆ? ಎಸ್, ಬರೀತೀರಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ। ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ। ನಾನು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪಾಠ ಓದ್ತೀರಾ। वैसे ही आप छोटे वाक्य बनाकर प्रश्न को समझकर, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲಿ, ಏನು, ಹೇಗೆ, ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದವನ್ನ ನೀವು ಅದರ ಉತ್ತರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ। वैसे ही 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, भोलू क्यों घबरा गया। भोलू क्यों घबरा गया, आप कह देते हैं ना, भोलू ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಟ್ಟ। ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾನ ಅವನು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, 2 पंख को देखकर घबरा गए। ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ। ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬಡಾಚೆಡಾಕ ಮತ್ ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ। ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ, ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು, ಅವನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ 2 ರೆಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಯ ಪಟ್ಟ। ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ। उसके बाद तीसरा जो ये है विलोम शब्द। विलोम शब्द में इधर एक शब्द मैं कह देती हूँ, ऐसे ही पूरा शब्द करते जाइए। और ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಮೀನ್ ಆಸ್ಮಾನ್, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಮಾನ್ ಅಂತ। ಜಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗುವುದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಏನು, ಬರುವುದು। ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಿ में क्या बोलते हैं, आना जाना, आना जाना, ಹೌದು ತಾನೆ? ऐसे ही कुछ शब्द हैं, आप उसका अर्थ समझकर उसका विलोम रूप भी लिखना होगा। ಆಮೇಲೆ अन्य वचन रूप लिखिए, ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ। उसके बाद ಅದನ್ನು ಬರಿತಿರ್ತಾನೆ ನೀವು। ಏಕವಚನ ಇದ್ರೆ ಬಹುವಚನ, ಬಹುವಚನ ಇದ್ರೆ
ಏಕವಚನ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಎಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ. ಇದೇ ತರಹ ಅನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.